ассалому алайкум бинандагони арҷманд, ин барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ аст ки аз студияи марказии мо дар шаҳри Прага тақдим мешавад. Дар 15 дақиқа шуморо бо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон дар имрӯз панҷшанбе 16 апрел шинос мекунем. Нахуст бо мавзӯъҳои асосии нашр шинос шавед. як афсари нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон ки дар марги сарбоз нақш доштааст, ба муддати 10 сол аз озодӣ маҳрум шуд. хешовандони сарбози фавтида аз ҳукм розӣ нестанд. дар ҳоле ки президенти иёлоти муттаҳидаи амрико дар бораи эҳтимоли хатми зудраси ҷанг дар ховари миёна иттилоъ медиҳад, ҳайати Эрон бо миёнаравҳои покистонӣ имкони ташкили даври дуюми музокирот бо амрикоро баррасӣ дорад. зотпарварони Туркия кӯшиш доранд ки шумори гурбаҳои номии устони Ванро ки бо пашми сафеду чашми кабудашон маъруфанд зиёд кунанд. пешинаи ҳар гурбаи модарро камаш 5-6 сол месанҷанд. танҳо пас аз он дар бораи ин ки кадоме аз онҳо метавонад барои наслгирӣ истифода шавад tasmim мегиранд. додгоҳе дар Тоҷикистон дар як қарори камсобиқа афсари нерӯҳои марзбониро барои марги сарбози қатории гунаҳгор ва ӯро ба ҳабси тӯлонӣ маҳкум намуд. ҳодисаи марги сарбози 20-сола аввали соли ҷорӣ расонаӣ шуд ва дар оғоз талоше буд то марги ӯро ҳодисаи тасодуфие номанд ки бо гуноҳи худӣ ӯ рух додааст. ҳукми афсар дар ҳоле содир шуд ки дар чандин ҳодисаи баҳсбарангези дигари марги сарбозон сабаби воқеи фоҷиаҳо рӯйпӯш шудааст. мулло Раҷаб Юсуфӣ гузориш медиҳад. دادگاه حربی ولایت ختلان افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان یوسف میرزویف را در مرگ سرباز شاهدل جورزاده گناهکار دانسته به 10 سال زندان محکوم کرده است. پیشتر دادستان برای این افسر 11 سال زندان طلب کرده بود. شاهدل جورزاده 20 ساله ماه دکبر سال 2025 از مکان خدمتش در ناحیه شمس‌الدین شاهین ناپدید شد و جسدش را بعد از 1.5 ماه از دریای پنج یافتند. خانواده‌اش میگویند که او قربانی طمع‌جویی و بدرفتاری افسر شده است. مهرافروز جورزاده خواهر شاهدل 16 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حکم دادگاه هفته گذشته صادر شده است. وی افزود که آنها را به مرافعه دعوت کرده بودند اما با سبب دوری راه شرکت کردن نتوانستند و همزمان با قرار دادگاه راضی نیستند. موقع یوسف میرزویف خانواده یا وکیل مدافعش به قضیه معلوم نیست. میرزویف سردار دیدبانگاه سرحدی شاهان در ناحیه شمس‌الدین شاهین و در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان بود. طبق اطلاع دریافتی دادگاه این افسر را به سوء استفاده از منصب یا برآمدن از حد وکالت خدمتی که از بی احتیاطی سبب مرگ انسان شده است گناهکار کرده است. شاهدل جورزاده در ماه اپریل سال 2025 از شهر پنجکن به ارتش جلب شده 8 ماه در قسم مرزبانی در ناحیه شمس‌الدین شاهین خدمت کرد. در گذشته هم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن سربازان ثبت شده است. وکالتدار عاید به حقوق انسان یا امبودسمن در یک گزارشش نوشته بود تنها در سال 2023 مرگ 40 سرباز ثبت شده است. از این شماره به اعتراف امبودسمن 8 مورد خودکشی بوده، 6 کس از بیماری ففتیدند. имрӯз қарор аст мақомоти эронӣ бо миёнҷиҳои покистонӣ барои баррасии пешниҳоди иёлоти муттаҳидаи амрико ва эҳтимоли баргузории даври дуюми музокирот мулоқот кунанд. ин нақшаҳо баъди изҳороти президент Доналд Трамп садо дод ки гуфт эҳтимолан ҷанг ба зудӣ поён ёбад. хабаргузории эронӣ тасним навишт баъди мулоқоти имрӯзаи ҳайати покистонӣ ба раҳбарии фармондеҳи артиш Осим Мунир ва мақомоти эронӣ тими эрониҳо арзёбии заруриро анҷом дода дар қадами дигар дар заминаи даври баъдии музокироти миёни Эрону Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тасмим хоҳанд гирифт. фармондеҳи артиши покистон дирӯз вориди теҳрон шуда бо вазири корҳои хориҷии Эрон Аббос Ароқчӣ дидору гуфтугӯ дошт. як манбаи баландмақоме дар ҳукумати Эрон ба Рейтерс гуфт Мунир ки дар миёнҷигии даври аввали музокирот иштирок кардааст ба Эрон ба хотири камтар кардани тафовути мавқеъҳои миёни ду ҷониб ташриф овард. исмоил Бақоӣ сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Эрон дирӯз гуфт баъди музокироти аввалин Эрон бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тавассути Покистон табодули иттилоъро идома медиҳанд. бо сабаби ноамниҳои ховари миёна тоҷироне ки бо роҳи заминӣ ба воситаи Эрон аз Туркия бор мекашонданд ҳоло барои идомаи кор маҷбуранд роҳҳои алтернативии тӯлонитареро интихоб кунанд. яке аз онҳо нуқтае дар бандари Озарбойҷон аст. ҳамкорам Муъмин Аҳмадӣ гузориш медиҳад.
سبب یعنی جنگ ایران همه ماشین همین طرف می‌نویسن قریب 7,000 ماشین یعنی شورا очередь. جوی ماشینی نیست 10 گکتار زمینه جوی ماشینی نیست. بندر بین المللی الات در آذربایجان هزاران ماشین باربر که باید به کشورهای آسیای مرکزی بار انتقال دهند در اینجا بند ماندند. در میانشان ده‌ها تاجر و راننده تاجیک نیز هستند که از ترکیه و اروپا به تاجیکستان مال و محصولات انتقال می‌دهند. آنها نیم ماه باز منتظر نشستند. نه وقتی جنگ ایران بود نه مثال ماشینای مثال ترکمن ماشینای ترکیه و این خیلی بسیار ماشینا چیز ایران میرفتن. اونجا که جنگ شد همین تمام. اینجا هم قزاقستان میروند هم ترکمنستان میروند ازبکستان میروند قرقیزستان میروند تاجیکستان میروند. از باکو مرکز آذربایجان توسط بحر خزر یا کسپی تا ترکمنستان راهی آبی هست. تا آغاز جنگ در ایران اکثر شرکت‌های بارکشانی با راه زمینی از ترکیه به ایران و از آنجا به ترکمنستان وارد شده تا تاجیکستان می‌رسیدند. حالا مسیر دیگر شده است. راه ایران بسته است و تاجران و رانندگان مجبورند که از مسیر بحری گذرند، ولی به ادعای آنها این راه توانایی انتقال حجم بزرگ بار را ندارد. پرام‌های بزرگ تا چند ماشین بارکش را از یک ساحل بحر خزر در باکو تا ساحل این بحر در ترکمنستان می‌رسانند. تاجران تاجیک میگویند هنوز معلوم نیست که کی نوبتشان برای انتقال بار میرسد. آنها میگویند بارهای بند ماندهشان بیشتر از ماشین و تجهیزات گوناگون و لباس عبارت است. ایران پس از حمله امریکا و اسرائیل در روز 28 فوریه مرزش را بست. حالا با وجود آتشبس 2 هفته‌ای که از 7 اپریل آغاز شد، مرز ایران همانا بسته است. گروه 24 پیشنهاد دادستانی ولایت ایوانова را درباره افراطگرا و ممنوع دانستن این سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در حدود روسیه به اساس ساخته و دارای انگیزه سیاسی نامیده است. اندری ژوگین دادستان ولایت ایوانова در یک درخواست رسمی گفته است گروه 24 پیشتر ضد حکومت تاجیکستان فعالیت می‌برد، ولی پس از آغاز عملیات نظامی در اوکراین بر ضد حکومت روسیه کار می‌کند. روسیه جنگ را در اوکراین عملیات ویژه حربی می‌نامد. دلشاد شریفов رئیس گروه 24 روز 15 اپریل در بیانیه رسمی گفت اتهامات ذکر شده با واقعیت مطابقت نکرده بر پایه معلومات نادرست و تحریف شده آماده گردیده است و افزود گروه 24 پس از صادر شدن قرار دادگاه روسیه موقع خود را به طور مفصل و با دلیل‌های لایحه‌ای شرح خواهد داد. در 2 سال اخیر بار سوم است که مقامات روسیه شهروندان تاجیکستان یا سازمان‌های مربوط به آنها را به همکاری با اوکراین متهم می‌کنند. در شمال تاجیکستان برای رعایت نکردن معیارهای بهداری یک آشخانه خوراک زودپخت را بستند. سنجش شروع شده است. بنا به اطلاع اولیه بعد استعمال محصولات یک چایخانه پنجکند که در بازار مرکزی این شهر جایگیر است، چندین کس بیمار و برای یاری طبی مراجعت کردند. جزئیات حادثه را همکارم فرزان محمدی پیگیری نمود. در بزرگترین چایخانه شهر پنجکند را با سبب رعایت نکردن قاعده‌های بهداری و به مشتریان دادن غذای آلوده بستند که 10 نفر را بیمار کرده است. با اطلاع دریافتی رادیوی آزادی روز 6 اپریل بعد از خوردن کباب مرغ 10 مشتری چایخانه شکم درد و برای معالجه به بیمارستان برده شدند. کوشش ما برای صحبت با مالک چایخانه ابوبکر تا این دم نتیجه نداد. چند نفر نزدیک با او گفتند که صاحبکار برای بازپرسی به مقامات دعوت شده است. مرکز بهداری ولایت سوخت روز 16 اپریل حادثه را تصدیق کرد، اما در یک اعلامیه رسمی در فیسبوک نوشت تنها 4 کس مبتلای بیماری سخت معده و روده شدند.
این منبع افزوده است در شهر پنجکند 25 نفر را با علامت‌های بیماری معلوم کردند، اما از بس که ضرورت به بستری کردن نبود آنها را به خانه جواب دادند. در همین حال یک منبع آگاهی رادیوی آزادی در منطقه که به دلیل پیش نآمدن مشکل نامش نوشته نمی شود روز 16 اپریل گفت بیماران زیادند و وضع چندی از آنها بد ارزیابی می شود. وی افزود اکثر آنها از درد شکم شکایت کردند. همچنین به قول مصاحب ما هنگام سنجش در چایخانه ابوبکر یک قطار کمبودها از جمله رعایت نکردن قاعده‌های بهداری آشکار شده است. بنابراین تا زمانی برطرف کردن کمبودها فعالیت آشخانه باز داشته شد. افزود او چایخانه ابوبکر 2 سال پیش در بازار مرکزی شهر پنجکند باز شد. بار اول نیست که شکایت ساکنان از خوراک آلوده در بعضی آشخانه‌های تاجیکستان رسانه‌ای می شود. سال 2021 پرونده یک دکان مرغ‌پزی در شهر خوجند تا به دادگاه رسید. در آن سال دادستانی خوجند صاحب دکان فروش کباب مرغی را برای رعایت نکردن قاعده‌های بهداشتی که باعث زهرآلود شدن دست کم 20 نفر شد عیبدار. در دوشنبه نظام کاری مرکزهای سودا، مؤسسه‌های دلخوشی و هم خدمت‌رسانی معیشی تغییر داده شده است. از پلوس نوشت ریجه نوی کاری این مؤسسه‌ها را خادمان پلیس شهر نظارت می‌کنند. مثلا طربخانه‌ها تا ساعت 12 شب و یا مرکزهای کامپیوتری تا 9 شب حق کار کردن دارند. مرکزهای دلخوشی تا ساعت 4 صبح. هدف اساسی این است که مؤسسه‌های خدمت‌رسانی یا دلخوشی از روی ریجه معین کار کنند تا به فراغت و استراحت مردم آسیبی نرسد. در ترکیه گروه دانشمندان بیش از 30 سال است که برای حفظ و افزایش ذات زیبا و معروف گربه‌های ون کار می‌کنند. این ذات خیلی قدیمی و در جهان بسیار معروف است و زمانی چون گربه ترکی شناخته می‌شد. 30 سال پیش این ذات با خطر کمشوی روبرو بود. از آغاز سالهای 90 مرکز علمی مخصوص برای آموزش و افزایش این ذات گربه‌های زیبا تأسیس یافت. که مرسیتا در گزارش میگوید فعالیت دانشمندان ذات پرور نتیجه های خود را میدهد. این مرکز تحقیقاتی در ترکیه برای حفظ ذات یا نژاد گربه ون کار میکند. گربه ون خاص ولایت همنامش در جنوب شرق ترکیه است و با رنگ چشم موی سفید درخشانش از گربه های دیگر فرق دارد. عبدالله کیا رئیس مرکز تحقیقاتی میگوید آن را سال 1992 زمانی که تعداد گربه ون به طور چشمگیر در حال کم شدن بود تأسیس دادند. و افزود نقشه آنها زیاد کردن گربه ون بود و سال گذشته توانستند که 110 گربه اصیل این ذات را به دست آورند. البته هدف ما در اینجا تنها زیاد کردن تعداد گربه ها نیست. هدف ما زیاد کردن شماره گربه های اصیل ون است. از این رو در اینجا روند انتخاب صورت می گیرد. نه هر گربه مادر امکان دارد که برای نسلگیری استفاده شود. سابقه یا پیشینه هر گربه مادر را کمش 5-6 سال می سنجند. تنها پس از آن درباره اینکه کدام از آنها می تواند برای نسلگیری استفاده شود تصمیم می گیرد. محمد اتر بایر در مرکز تحقیقاتی کار می کند. وی مسئول نگاهبینی گربه های ون است. می گوید که در ابتدا به دست آوردن گربه های اصیل دشوار بود زیرا اکثر آنها از کوچه ها گرفته می شدند. آن جایی که با نژاد یا ذات های دیگر جفتگیری کرده بودند. این روند در سالهای اول زمانی که ما کار را سر کردیم بسیار دشوار بود زیرا ما گربه ها را از خیابان ها جمع می کردیم و 60-70% گربه‌چه هایی که تولد می شدند سیاه و سفید بودند. حالا این تناسب ژنتیکی به 5% پایین آورده شده و اکنون تلاش ها برای به آهستگی پاک کردن ذات ادامه دارد. در این مرکز تحقیقاتی به مهمانان اجازت داده شده است که 10 گربه ون را از نزدیک بینند، به آنها خوراک دهند و یا آنها را نوازش کنند. اگر بازدید کنندگان خواهند می توانند خوراک خورند، به داخل درآیند، حیوانات را سیله کنند و وقت را خوب گذرانند. به ویژه عائله ها می آیند زیرا می خواهند در دل فرزندان محبت را به حیوانات جای کنند. برنامه در همین جا به پایان میرسد. سامانه ما azadi.org آخرین خبر و گزارش ها را در اختیار شما قرار میدهد. فعلا خداحافظ.